नमस्कार बंधुगण आपण स्वागत करुछि हमर एही यूट्यूब चैनल आज एकेडमी को आपण मानकर दुई बोर्ड इकोनॉमिक्स परीक्षा पई आपण कोन चिंतित अछंती किंबा आपण सेही प्रश्न गुडी को खोजुछंती जहा सीधा सड़क परीक्षा रे आसीबो तेबे आजिरो एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकू जाउछि। आज आमे एही भिडियो रे अर्थशास्त्रर एमिति किछि बछा बछा एमसीक्यू 2 नंबर 3 नंबर एवं लॉन्ग क्वेश्चन विषय रे आलोचना करिबा जहा परीक्षा दृष्टि सहे सिलेक्टिव। मु ग्यारंटी देउछि जदि आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखुछंती तेबे इकोनॉमिक्स पेपर रे आपणकर स्कोर बहुत भलो रहिबा। तेणु विलंब न करी चालंतु आरंभ करिबा आजिरो एही स्पेशल क्लास। 1 अर्थशास्त्रर जनक किए? क आडम स्मिथ, ख आल्फ्रेड मार्शल, ग लियोनेल रॉबिन्स, घ जेएम केन्स। उत्तर क आडम स्मिथ। 2 अर्थशास्त्र हेउछि अभाव और चयनर विज्ञान एही संज्ञा किए देइथिले? क पिगु, ख रॉबिन्स, ग सामुएलसन, घ रिकार्डो। उत्तर ख रॉबिन्स। 3 केउटी एक अर्थनैतिक द्रव्य? क सूर्य किरण, ख वायु, ग मागणा शिक्षा, घ पुस्तक। उत्तर घ पुस्तक। 4 चाहिदा सूत्र अनुजाई दर एवं चाहिदा मध्यरे की संपर्क थाए? क प्रत्यक्ष, ख विपरीत, ग समान, घ कौनसी संपर्क नाही। उत्तर ख विपरीत। 5 सीमांत उपयोगिता शून्य हेले मोट उपयोगिता कौन हुए? क सर्वनिम्न, ख शून्य, ग सर्वाधिक, घ ह्रास पाए। उत्तर ग सर्वाधिक। 6 चाहिदा रेखार आकृति साधारणतः किपरि होइथाए? क ऊर्ध्वगामी, ख भूसमांतर, ग निम्नगामी, घ लंबरूपी। उत्तर ग निम्नगामी। 7 केउ बजार रे जणे मात्र विक्रेता थांती? क पूर्ण प्रतियोगिता, ख एकाधिकार, ग अल्पाधिकार, घ द्विअधिकार। उत्तर ख एकाधिकार। 8 पूर्ण प्रतियोगिता बजार रे द्रव्यर दर किए निर्धारण करे? क केवल विक्रेता, ख केवल क्रेता, ग शिल्प बा उद्योग, घ सरकार। उत्तर ग शिल्प बा उद्योग। ना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केबे प्रतिष्ठित होइथिला? क 1935, ख 1947, ग 1950, घ 1969। उत्तर क 1935। 10 निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक प्रत्यक्ष कर? डायरेक्ट टैक्स? क जीएसटी, ख सीमा शुल्क, ग आयकर, घ बिक्री कर। उत्तर ग आयकर। 11 बजेट साधारणतः केते प्रकारर? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। उत्तर ख 3 उदवृत्त, नियंटिया एवं संतुलित। 12 समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा सह जड़ित? क जणे उपभोक्ता, ख एक फार्म, ग सामग्रिक अर्थनीति, घ केवल कृषि। उत्तर ग सामग्रिक अर्थनीति। 13 जेतेबेले आय वृद्धि पाए खाउटीर चाहिदा कौन हुए? क कमी जाए, ख बढ़ी जाए, ग स्थिर रहे, घ शून्य हुए। उत्तर ख बढ़ी जाए। 14 केउटी स्थायी पुंजीर उदाहरण? क कंचामाल, ख जंत्रपाती, ग श्रमिकर मजूरी, घ विद्युत बिल। उत्तर ख जंत्रपाती। 15 मुद्रार प्रधान कार्य कौन? क विनिमयर माध्यम, ख मूल्यर परिमापक, ग उभय, क उ ख, घ कौनसिटी नुहे। उत्तर ग उभय, क उ ख। 16 जातीय आयर गणना केउ संस्था करे? क आरबीआई, ख एसबीआई, ग सीएसओ, घ अर्थ मंत्रणालय। उत्तर ग सीएसओ। 17 गिफेन द्रव्य, गिफेन गुड्स क्षेत्र रे चाहिदा रेखा किपरि हुए? क निम्नगामी, ख ऊर्ध्वगामी, ग समांतराल, घ वक्राकार। उत्तर ख ऊर्ध्वगामी। 18 सीमांत व्यय एमसी केउ व्यय उपरे निर्भर करे? क स्थिर व्यय, ख परिवर्तनशील व्यय, ग मोट व्यय, घ हाराहारी व्यय। उत्तर ख परिवर्तनशील व्यय। 19 केउ अभावटी पूरण करिबा अपरिहार्य? क आरामदायक, ख विलासपूर्ण, ग जीवन धारण निमंते आवश्यक, घ कौनसिटी नुहे। उत्तर ग जीवन धारण निमंते आवश्यक। 20 जोगान कहा उपरे निर्भर करे? क दर, ख उत्पादन खर्च, ग प्रजुक्ति विद्या, घ उपरोक्त समस्त। उत्तर घ उपरोक्त समस्त। गुरुत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1 अर्थनैतिक द्रव्य कहिले कौन बुझ? उत्तर
ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ଏବଂ ଯାହାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବହି, କଲମ, ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। 2. ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନଫିରିୟର ଗୁଡ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ଚାହିଦା କମିଯାଏ। 3. ଚାହିଦା ସୂତ୍ରଟି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାକୁ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। 4. ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। 5. ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଇ ଏହି ବଜାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି। ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମଜାତୀୟ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ। 6. ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟୟ ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ବଦଳିଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ। 7. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆୟ ପାଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଆୟକର ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ବଳେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୟଯୋଗ୍ୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ। 8. ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଆଇ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ନା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେହିକୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଏ। 10. ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଦର ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଇନଫ୍ଲେସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ସାଧାରଣ ଦର ସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର କ୍ରୟଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ ତାହାକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 2. ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳରେ ଉତ୍ପାଦନର କିଛି ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ରହେ ଏବଂ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟୟ ଉଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। 3. ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦାରେ ଅସୀମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତେବେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସୂଚକ ହେଉଛି ଡିନଫ୍ଟି। 4. ସରକାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା, ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଦର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା। 5. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରେ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI PNB ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରେ। 8 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ସେଲେକ୍ଟିଭ। 6. କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟି ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଟିପ୍ପଣୀ ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କିପରି କମି କମିଯାଏ ତାହା ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7. ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? ଟିପ୍ପଣୀ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣର ସନ୍ତୁଳନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ କିପରି ଦର ସ୍ଥିର ହୁଏ ତାହା ରେଖାଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। 8. ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଟିପ୍ପଣୀ ଏଥିରେ 40 ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ଏକକ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଓ କମ୍ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ନା ଜାତୀୟ ଆୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍
କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାକୁ ମାପିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଟିପ୍ପଣୀ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି, ଆୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। 10. ମୁଦ୍ରାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରାଥମିକ, ଗୌଣ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁ କରି ଲେଖନ୍ତୁ।